Okay, dear students, here this is the second PUC where we are discussing the chapter what called them is a principles of inheritance as well as the variations. Last class we discussed the what called them is a one gene inheritance. Here this is a taken into consideration of only one pair of contrasting characters cross ಮಾಡಿದಾಗ what is the F1 generation we get is called them is a ನಂತದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ all F1 is a hybrid obtained is a tall plant. When a tall is crossed with a dwarf, all the F1 individuals produce a tall because tall is dominant over the dwarf. And when Fn is selved, we can obtain 4 types of individuals are obtained. Among them, 3 are tall and one is called them as a dwarf. One is a dwarf. Okay, that is a phenotypic ratio is 3:1. And what is the genotypic ratio? 3 tall ಅಲ್ಲಿ one is having a capital T ಇನ್ನು ಎರಡು capital T small t ಇತ್ತು that called 2 and only one is called small t small dwarf. Again 1:2:1 ratio is called the genotypic ratio we have obtained. In the last class we have studied out that but I want to represent some of it. Okay, here is what we have done in the last class. We taken one tall plant. This crossing is what is called as a dwarf plant. This was called as a dwarf plant. Dwarf plant is crossing. What is a tall plant? A genotype is a phenotype of the plant, parent plant. The external appearance is a tall, the external appearance is dwarf. What is caretaker is called tall plant having the genes. So the genotype is a genetic constitution is capital T because the dominant character, and dwarf is a recessive character represented by the same letter na small letter ಬರ್ದಾಗ ಅದು recessive ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ. This is called the genotype. ಈ genotype ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು because ಯಾವ genotype genotype dwarf genotype ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ಒಂದು gamete formation ಆದ the number of chromosomes reduced to half ಆಗ each gamete ತೆಗೆದು only one allele ಅಂದ್ರೆ capital T ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಡಾರ್ಫ್. ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಡಾರ್ಫ್. Homozygous individual only one type of gamete they going to produce. It's not homozygous, they going to produce only one type of gamete, small t. When these are combined, we get the next generation called them as the F1 generation. Okay, because capital T and small t. It is a capital T and small t there. It's called heterozygous. Heterozygous sector. But it is also a tall video, though it's a one small t there, one capital T there. One capital T is a tall because the tall is dominant over the recessive character. ಹಂಗಾಗಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿಂದ ಟಾಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. because in case of the F1 generation. ಯಾವ F1 ವರ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು F1 has to be self. F1 has to be crossed ಅಂದ್ರೆ F1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಡದ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಈ ಗಿಡದ 2 ಬೀಜ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಂತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಅದೇ ಫಲಕ ಎಕ್ಸ್ ನ ಅದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪೊಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Here this is called as a ಈಗ ನಾವು F1 is crossed with another F1 the same you have to write everybody what is here F1 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿಬೇಕು. F1 is a hybrid, this first generation. F1 is a heterozygous tall. Let me write heterozygous tall. You have to write is crossed with another F1 the same you have to write that called heterozygous tall. Heterozygous tall. Heterozygous tall genotype is capital T ಇದೆ ಒಂದು small t ಇದೆ. These are the same capital T small t. ಈ heterozygous is going to produce 2 types of gametes ಯಾವಾಗ because one gamete is capital T, other gamete is small t. Here this is the same thing, only capital T and small t. This can be put in a Punnett square. You can see the combination of gametes. Gametes na combination ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಮೇಲ್ ತಗೋಬಹುದು, ಇವನ್ನ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಎರಡು gametes has to be combined. That can be combined in one of the ಚೆಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. What you call them as capital T and small t.
ಇವನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಮೇನ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. This called females. ಇದನ್ನ males gamete, this female gametes. But combine like this called capital T, capital T. Next what you get is called capital T, small t. ನೋಡಿ this is capital T ಇದೆ, this is small t, capital T, small t. This is small t ಇದೆ, ಈ ಮೇಲೆ capital T ಇದೆ. ಅದೇ capital T, small t, capital T, this small t ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ small t ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ small t, small t, small t. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಏನು small t, small t. ನೋಡಿ this is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು capital T ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು homozygous. Homozygous. ಏನಿದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಟಾಲ್, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಸಹ ಟಾಲೆ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್, ಇದು ಸಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಟಾಲ್. ಇದೇನು ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್. This is also heterozygous. Heterozygous capital T ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಟಾಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟಾಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಟಾಲ್, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಾಲ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಟಾಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಸಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಟಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಟಾಲ್, this also a tall, this also a tall. Okay, this is called how many tall? 3 are tall. ಎಷ್ಟು dwarf ಇದೆ, only one dwarf ಇದೆ. It is called 3:1. 3 are tall, 1 is dwarf. This is what I call them as a ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಕ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಟಾಲ್ ಅಂತ. ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ, ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇವತ್ತು, ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಒನ್ ಜೀನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು, ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. What is the phenotypic ratio is 3:1. ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ನ ವೈಟ್ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ನಾವು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ, only 1 ಐತೆ. ಈಗ ಟೀಮ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಎರಡನ್ನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದಾವೆ ಎರಡು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎಷ್ಟಿದಾವಪ್ಪ, ಎರಡು ಇದಾವೆ. this one okay 2 and what are these ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ. this is really ನೋಡಿ, this is ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರೋದು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರೋದು, ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರೋದು ಒಂದು. this is a ಜೀನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ, what is genetic constitution ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಏನು genetic constitution ಇದೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಇದು ಟಾಲ್ ಏನು genetic constitution ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಾಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು genetic constitution ಇದೆ, ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ this is called as genotypic ratio of ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು, genotypic ratio ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು, ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಬಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ಲಿ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನ genotypic ratio 1:1. ಇದು ನೀವು this is obtained in the last class. I am shown that how to write this ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು F1 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನಾನು ಟಾಲ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ನಾನೇ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಡಾಟ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಗಿಡನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಜ ಬರ್ತದೆ, ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟಾಲ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರೋದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಟಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಟಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದೆ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್, ಇದು ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್. ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ then we get to how can you confirm that it's a tall ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ F1 ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, we have to cross ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, F1 has to be crossed with that of the recessive parent. ಯಾವ parent, ಎರಡು recessive character, recessive parent ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ,
ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಕಾಲ್ನದು ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದಾವೆ ಅದು ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ನ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಎಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಎರಡು ಡಬಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಎರಡು ರೆಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಡಬಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಡಬಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಎಸ್ ಕ್ರಾಸ್. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಡಿದೆ ಯುನಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಒನ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. 3:1 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. We write this splitting the mass and the next how to write this called this is ಈ ಜನರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಂತಲ್ಲ ಇದರ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟಾಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಟಾಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 3/4 ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ 1/4 ಏನಾಗಿದೆ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ, ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 3:1 ಜಿನೆಟಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಟಾಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಟಾಲ್ 1 ಹಾಫ್ ಅರ್ಧ. ಎರಡು 4 2 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ, 4 2 ಈ ತರ ಇದಾವೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅರ್ಧ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಭಾಗ. ಇದು ಕಾಲ್ ಭಾಗ, ಇದು ಕಾಲ್ ಭಾಗ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ, ಇದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ, ಒಟ್ಟು 1 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ನಾವು ರೈಟ್ 1:2:1 ರೇಷಿಯೋ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಔಟ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು F1 ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಗೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ನೋ ದಿ ವೆದರ್ F1 is homozygous ಅಥವಾ heterozygous ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. To know the genotype of F1 ಅಂತ ಬದಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is the significance of test class? To know the genotype of F1 or to know whether the F1 is homozygous or heterozygous ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು. Alright, how can you conduct a test class? Test class has to conduct ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ F1 ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ recessive parent ಜೊತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. I want to write this problem is here I want to write here. Yes, I want to write test class. This is FP generation ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು F1 ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ F1 ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದಿ F1. Here to cross ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ F1 has to cross the recessive parent. ಯಾವ recessive parent? Double recessive parent. That is called test class. Test class ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು F1 ನ at cross the double recessive parent. Double recessive parent ಜೊತೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು. F1 ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ heterozygous heterozygous target, right? Is cross with double recessive parent क्या है? डॉट इरोंडो. अदेनो इधर जीनोटाइप भी बड़ी नहीं ಇಲ್ಲಿ F1 heterozygous में जीनोटाइप ಇದೆ. कैपिटल T स्मॉल t ಬರ್ಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ जीनोटाइप ಏನಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ t ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ t ಯಾವುದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಮಾಲ್ t ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ F1 ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಏನಿಗೆ ಸೇಮ್ ಬೇರೆ ಡಬಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವು ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಿಡಿದೋದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಿಡಿದಂತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ರು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ರು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೆಸಿವ್ ಇರೋದು ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದಾವೆ. You can see only one type of gametes. Homozygous ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ ಒಂದೇ gamete ಇರುತ್ತೆ. Only one type of gametes ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಕೆಲಸ ಈ ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಟಾಲ್
ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಡಾರ್ಕ್. ಏನಾಯ್ತು ಡಾರ್ಕ್. ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಟಾಲು ಸಿಕ್ತು, ಡಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 1 + 1 ರೇಷಿಯೋ 1:1. 1 is tall and 1 is dark. ಇಂತ ಈಗ ಟಾಲು ಡಾರ್ಕ್ ಎರಡು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದಾವೆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು. ಟಾಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಟಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು ಟಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, F1 ಏನಿದೆ ಇದು ಎಕ್ವಸೈಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಂತು, ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಸೋಲ್ಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ವಸೈಸ್ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಮೋಸೈಸ್ ಟಾಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಸ್ ಅದೇ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ತರ ಡಬಲ್ ಇದೆ ತರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಜಿನೋಟೈಪ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಟ್ಟಡು ಈ ತರ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. F1 ಎಕ್ವಸೈಸ್ ಟಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟಾಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎರಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತು, F1 is ಎಕ್ವಸೈಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ನಾನು ಹೋಮೋಸೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಟಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಮೋಸೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಸೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಹೋಮೋಸೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೀಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿ ಒಂದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಬರೋದು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ F1 is in heterozygous condition ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು F1 ನ ರೆಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡಕ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಟಾಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎರಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. What is the test cause? Crossing F1 is the recessive parent. When you cross the F1 with the double recessive parent, in the next generation we found what is called tall and dark plants are obtained in ratio of 1:1. And what is the test cross ratio of monohybrid cross? Monohybrid cross na test cross ratio. ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ 1:1. ಒಂದು ಇದು ಒಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ what is the test cross ratio of monohybrid cross? ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತೀವಿ. F1 ನ ರೆಸಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ monohybrid is 1:1. ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ. This is called as test cross ratio of monohybrid cross. What is the significance of this test cross ಅಂತ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು, to know F1 is whether homozygous or heterozygous ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is significance? Significance of ಯಾವ ಕ್ರಾಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, to know whether the F1 is homozygous or heterozygous ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎರಡು ಬಂದು ಟಾಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ to know the whether the F1 ಅದ ಹಂಗಾರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು to know the genotype of genotype ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ F1 ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊನೈಬಿಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ F1 ಬಂತಲ್ಲ, ಅದೇ ಯಾವ genotype ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ to know the genotype of F1 ಹಂಗಾರ ಬರೀಬಹುದು, ಈ ತರ ಬರಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಇದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ F1 is a double recessive parent is called test cross. The model test cross ratio is 1:1. Here, what is significance? To know whether the F1 is homozygous or heterozygous ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, this is regarding what we call them as a monohybrid cross of one gene inheritance and the test cross we have studied. Now let me pass on to what we call them as a
ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. can understand better what is meant by S cross ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what is meant by mono hybrid ಅದರ ಒಂದು inheritance ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು this is what today let me study about dihybrid cross. What do you call it as dihybrid cross. Dihybrid cross is also called as ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ 2 gene inheritance ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. 2 gene inheritance ಅಥವಾ ಇದರ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೇಲೆ ಲಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಈ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ assortment ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂತ. ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ, ಇದು ಮೆಂಡಲ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ನೋಡಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, 2 gene inheritance ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಇದು ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ 2 parents differing in a 2 pair of contrasting character is called as dihybrid cross. ಇಲ್ಲಿ 2 pair of contrasting character ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as 2 characters ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು. 2 characters ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು yes taken what called round shape of the seed and they what called as a color of the seed. 2 character ತಗೊಂಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ dihybrid. 2 ಅಂದ್ರೆ ಡೈ ಅಂತ, dihybrid cross ಅಂತ. ಅಥವಾ 2 pair of contrasting character ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ 2 parents particularly cross between 2 homozygous individual differing in 2 homozygous individuals ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. homozygous individual differing in 2 pair of contrasting character is called dihybrid cross and the ratio obtained is called dihybrid ratio and the hybrid is called dihybrid ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. what you call them is a cross between the cross between 2 parents differing in 2 pair of contrasting 2 pair of contrasting characters is called dihybrid cross. ಇದನ್ನ ನಾವು dihybrid cross ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಥವಾ dihybrid cross ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ 2 gene inheritance ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದು ಬರುವಂತ ರೇಷಿಯೋ dihybrid ratio ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ dihybrid ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, this is called as a cross between 2 parents differing in 2 pair of contrasting characters. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, because selected the 2 parents, parent 1 and parent 2. ಈ 2 parents ಅಲ್ಲಿ one of the parent ಏನಾಗಿದೆ called as a producing a seeds produce ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಂತ seeds ಅಂದ್ರೆ round seeds and what you call them as a yellow colored seeds produce ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು going to produce what type of fruits, what type of seeds ಅಂದ್ರೆ wrinkled seeds and what you call them as a green seeds. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಎಂತ ಸೀಡ್ಸ್ ಅದು ರೌಂಡ್ and what you call them is round and yellow color seeds ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ P2 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ what you call them as wrinkled shaped seeds, wrinkled and green color seeds ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದೇನೋ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, wrinkled ಅನ್ನೋದು ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, wrinkled ಇಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕಲರ್ ಅಂದಾಗ yellow ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, green ಇಸ್ ರೆಸೆಸ್. ಈ ತರ ಎರಡು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ between 2 parents differing in 2 pair of contrasting, ಒಂದು ಶೇಪ್ ರೌಂಡ್ wrinkled ಒಂದು ಪೇರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ.
ಈ ಎರಡು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as dihybrid cross. I want to explain it in schematic representation ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೈವೇಸ್ and know what is the result of the F1 generation and what is the result of the F2 generation ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. I want to explain what is taking an example of an dihybrid class na explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. here we take what is parents name taken one is the parent has taken selected two parents ಯಾವಾಗ P1 and P2 parents ತಗೊಳ್ತಾರೆ. P1 and P2 ಅಂದ್ರೆ ಈ two parents are selected. Here is these are parents are homozygous. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವು homozygous. What is taken two pea plants. One of the pea plant is going to produce a round and yellow color seeds produce ಮಾಡೋದು. Okay, homozygous round yellow produce seeds produce ಮಾಡೋದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಯಾಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? This is round is dominant. Yellow is also dominant. Round is dominant over yellow is be a wrinkled. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ wrinkled green. ಇದು ಸಹ homozygous ಇರೋದು. Homozygous wrinkled green ತಗೊಳ್ತಾರೆ. Round ಅನ್ನೋದು dominant over the wrinkled. Yellow is dominant over the green. ಅಂದ್ರೆ dominant character. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. Let the gene for ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು. Gene for round seed is ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೆಟರ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಲೆಟರ್ ತಗೊಳಕ ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ ಗೆ ಜೀನ್ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ then genotype of round seed is round is capital R and double ನಾವು genes are current pace. ಹಾಗೆ that is gene for yellow seed ಏನು capital Y. Genotype ಏನಾಗುತ್ತೆ? genotype ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು capital Y. ಹಾಗೆ gene for wrinkled. let the gene for wrinkled seed and name is called wrinkled ಅನ್ನೋದು recessive. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ recessive? dominant ಅಂದ್ರೆ round, ಅದು recessive shape ಅಂದ್ರೆ wrinkled. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ wrinkled ಮೇಲೆ. I want try to call this as small r. This is small r. The genotype of wrinkled became small r. ಅದೇ ತರ ನೋಡಿ let the gene for the green is capital Y ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ yellow is dominant over green. let the gene for green seed gene is called small y. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು capital Y ಇದೆ. yellow is dominant over green. ಇದು dominant, ಇದು recessive. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಟರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ y is a recessive character and genotype of green seed is equal small y. here ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. genotype of round ಏನು capital R. genotype of yellow ಏನು capital Y. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು round ಗೆ capital R. yellow ಗೆ capital Y. wrinkled ಏನು small r. green ಗೆ small y. ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ತರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾರ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಆರ್ ತಗೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈಸಿ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆರ್ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ wrinkled. ರೌಂಡ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ wrinkled. ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ wrinkled ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಎಲ್ಲೋ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲೋ ಇಸ್
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಬರೋಣ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಗ್ರೀನ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದು ರೆಸೆಸಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದರದೇ ಲೆಟರ್ಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಜಿ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ನಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ರೆಸೆಸಿವ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೈ ವೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು ಅರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದರದೇ ಲೆಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ಲ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್. ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಇದರದ ಎಲ್ಲದ ರೆಸೆಸಿವ್ ಗ್ರೀನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೀನೋಟೈಪ್. ಏನವಿ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಇತ್ತು, ಜೀನೋಟೈಪ್. ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಸ್ ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 2 gene inheritance ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. I want to conduct this experiment. Okay, it's called as genotype. ಇದು ರೌಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ phenotype. This is phenotype. Phenotype ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ wrinkled. ನಿಮಗೆ genotype ಏನ್ ಸಿಕ್ತೋ, genotype ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ವೈ, ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲದ genotype. wrinkled ನಿಮಗೆ genotype ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ವೈ ಇದೆ genotype of the vertical lineage is wrinkled green. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹೌದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್, ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದಾಗ 1 ಆರ್ ಬರ್ತದೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ವೈ 1 ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಆಫ್. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದಾವೆ, ರೇಟ್ 1 ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದಾವೆ, ರೇಟ್ 1 ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. these are what I call this gametes. ಇವನಿಗೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. one gamete is another gamete, ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ F1 ಜನರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಪಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ, ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ wrinkled, yellow is dominant over the green. So what is the in case of the phenotype ಏನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸೆಸಿವ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಸಾಕು ರೌಂಡೇ. ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ರೂ ಯೆಲ್ಲೋನೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ರೆಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ wrinkled, yellow is dominant over the green. ಇದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್. ಇದು ಏನಿದೆ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ yellow is obtained in the young generation, F1 generation. F1 generation what you get is called round yellow, heterozygous round yellow. ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ wrinkled. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಯಾವ ಜನರೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್. ನಾವು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ F1 has to cross with another F1. F1 ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು F1 ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು F1 ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ F1 ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, F1 ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ F1 is cross with another F1. F1 ಏನಿದೆ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ, ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು F1 ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ same round yellow, same heterozygous round yellow ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ heterozygous round yellow ಗೆ phenotype ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂತಾನೆ. Mainly, it states that the two pair of contrasting characters, when a two pair of contrasting characters, this one pair, round and wrinkled, yellow and the other pair. When a two pair of contrasting trait or characters, when a two pair of contrasting characters are combined in the hybrid, two even pair round and wrinkled and yellow and combined in the F1 hybrid. They can combine ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, when a two pair of contrasting characters are combined in the F1 hybrid ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they would call them as segregation of one pair of character is independent of the another. Segregation of one pair of character one segregation of one pair of character separate ಆಗ್ತವೆ. segregation of one pair of character independent of the ಇವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ತೇವೆ. ಇದು ಇವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಇನ್ ಎ random manner to get the different gametes. ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅರ್ಥ, when two pair of contrasting characters ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ combined in the F1 they going to pair of character combine ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ F1 ಆಗಿಬಿಡಲಿ. The segregation of one pair of characters, one pair of characters segregate independent of another. One pair character ಇದೆಲ್ಲ segregate ಆಗುತ್ತೆ, separate ಆಗುತ್ತೆ independent of the other pair. That is called law of independent assortment. Law of independent assortment ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು law of independent. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬರುವಂತ ಲಾ ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ when two pairs of contrasting characters ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡು characters ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Characters are combined in F1 hybrid. Combine ಮಾಡಿದಾಗ one pair of character round and wrinkled ಇರ್ಬೋದು. round and wrinkled one pair of character assort ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. assort independent of another pair of contrasting characters, another pair of characters. That is what is called as law of independent assortment. Again, when two pair of contrasting characters are combined in F1 ಮಾಡಿದಾಗ they go into one pair of contrasting character separate independent of the another pair. separate independent ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, random ಆಗಿ they going to go into different gametes. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಈ one pair ಹೆಂಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನದರ್ ಪೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಆಗಿ ಅಸಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನದರ್ ಪೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಸಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪೇರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಪೇರ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. they going to assert independently. Use assert independent. Capital Y small ಹಿಂಗೆ assert ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ they combine in random way ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸೇರಿಸಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಒಂದು ಕತೆ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನ ಈ ವೈ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದು. ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಜೊತೆ, ಅದೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
ಈಗ ಉಳಿದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಜೊತೆ ಬರೀಬೇಕು ಹೌದಾ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂತ ಇದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಈ ತರ one pair ಏನಾದ್ರೆ ಅಸಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ another pair ಆಗೋದ್ರಿಂದ they combined in a random way to get a different types of gametes ಸಿಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು how many type of gametes ಬರೀತಾರೆ ಇಂತ 4 types of gametes ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದೇ law of independent assortment ಯಾವಾಗ f1 gamete ಆಗೋದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಈಸಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ r ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದೆರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಈಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬಿಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ obtained in F1 ಅಂದ್ರೆ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಸಿಗ್ತವೆ ಆ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ law of independent assortment ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಜೊತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋ ಇದು ಸಹ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ನ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ನಾಲ್ಕನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಸಿ I want this ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಓಕೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಮೇಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯಾವ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವನೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿರೋ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಜೆಂಟಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಈ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಜೆಂಟಲ್ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 16 ಸಿಗ್ತವೆ 4 4 8 what you call this 8 plus 4 12 12 plus 4 16 ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಇದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಇದೀಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಇದೀಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಇವು ಪಡಿಸ್ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಈ ಪಡಿಸ್ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇವು ಪಡಿಸ್ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇವು ಈ ಭದ್ರವಿ ಇವು ಪಡಿಸ್ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜನರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ ಇದು ಮುಗಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಎರಡನೇ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಇಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಕಾಲಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸಾರಿ
and this round here but smaller actually this smaller capital Y ಇದೆ gamete ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು gamete smaller is one capital R smaller capital R is smaller ಇದೆ capital Y ಇದೆ ಇದು capital Y okay ಈ next ಇದೆ ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು capital R is smaller ఇది capital Y is small y ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ y ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ y ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಬರ್ತದ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ y ಇದೆ ಇದು y ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಎರಡು ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ y this small y ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೋಬರಿ ಮೇಲಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ r sorry capital R small r ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ y ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸ್ಮಾಲ್ r like this you have to write here also ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ r ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ y ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ y ಇದೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ r ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ r ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಮಾಲ್ r ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಸ್ಮಾಲ್ y ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ r ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y next we call smaller capital Y small y smaller because smaller capital Y small y like this. Again, next last column small capital R smaller capital Y small y next is it capital R smaller small y next small r small y capital Y small y in last small r small y okay ಇವನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ y ಇದೆ ಒಂದು y ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲನೇ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೌಂಡೇ ಇದು ಎರಡು y ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೌಂಡೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ y ಇದೆ ಇಲ್ಲ y ಇರೋನೇ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ y ಇದ್ರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ y ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ y ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ y ಬೇಕು ಈಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಂತೀರಾ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬರೀತೀರಿ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಕ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ y ಇದ್ರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲವೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎರಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಆದರೆ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ y ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದು ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ತರ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ
ಈ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ ರೌಂಡ್, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ರೌಂಡ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್, ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ರಿಂಕಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾನೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ರಿಂಕಲ್ಡ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದ್ರು ಏನಾಗಿದೆ ರೌಂಡ್. ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದ್ರು ರೌಂಡ್. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬರೀಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ನೀವು ಮೂರು ಒಂದು ತರ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅಂತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈ ತರ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್. ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ವೈಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ. ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಣಿಸಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ಏನೋ ಈ ತರ ಇದಾವೆ ಪೇರೆಂಟ್ ತರ. 9 ಏನೋ 9 ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ. ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿವೆ 9 ವೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ನೋಡಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ 1 2 ಇಲ್ಲ 3. ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇದಾವೆ. ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇದಾವೆ. ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ 1 ಗ್ರೀನ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ರಿಂಕಲ್ಡ್ 1 2 3 3 ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ 3. ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್. ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 1. ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ 9 ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ 3 ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ 3 ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ and 1 is ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ರೌಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಗ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಂದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ what is the ratio? 9:3:3:1 is the phenotypic ratio of a dihybrid cross. Dihybrid cross na phenotypic ratio ಬರೀಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು 9:3:3:1. ಇದನ್ನ ಬರೆದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಡಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರಿಂಕಲ್ಡ್ in F1 all are round ಎಲ್ಲ because round is dominant or ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ is dominant or green ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Then F1 is selected. In the F1 generation 16 plants are obtained. The ratio of 9:3:3:1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. 9 are round ಎಲ್ಲ 3 are round green 3 are wrinkled yellow and 1 is a wrinkled green. Wrinkled yellow and 1 is a wrinkled green. ಹಿಂಗೆ ನಾವು this is a ratio obtained called phenotypic ratio of a two gene inheritance ಅಥವಾ phenotypic ratio of a dihybrid cross is ಅಂದ್ರೆ 9:3:3:1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಲಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ when ಏನು ಹೇಳಿದೆ two pair of contrasting characters are combined in the F1 hybrid ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ one of the pair and of the character assert independent from the another pair ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ law of independent assertment.
ಇದು ನಾವು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇರಬೇಕು. ನೋಡ್ತೇವೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಎಣಿಸಿ ನೀವು ಬರ್ದಾಗ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ. ಅದು 1:1 ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದನ್ನ 2:, ಇದು 1 ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ 2:2 ನ 4 2:4:2 ಇದು 1:2 ಮಾಡಿ 1:1 1:2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ನ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1:2 2:4:2 ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಬರೆಯೋದು 1:2:1. This is the what you call them as a ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ 1:1 1:2:1 ಈ ಕಡೆ 1:2:1 ಈಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಡಬಲ್ 1 ನ 2 ಮಾಡೋದು 2 ನ 4 ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ 1 ನ 2 ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1:2:1 2:4:2 1:2:1 ಹೆಂಗ್ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಎಷ್ಟಿದಾವಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅವು 1 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ 1 ಬರೆಯೋದು. ಅಥವಾ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ 1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ 1 ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದಾಗಿದೆ ನಾವು 2 ಸಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ 2 ಬರೆಯೋದು. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ರೇಷಿಯೋ 1:2:1 2:4:2 1:2:1 ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್. What is phenotypic ratio ಅಂದ್ರೆ what you call it as 9:3:1 is the genotypic ratio of diabetic class. This is regarding a two pair of contrasting character na class ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತದ್ದು what is the ratio of the diabetic class. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ dominant character express ಆಗುತ್ತೆ in presence of a recessive character. Recessive character express ಆಗುತ್ತೆ only ಎರಡು recessive ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ express ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎರಡು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ F1 ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನ ಇದ್ರೆ F1 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸೆಸಿವ್ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.